شہزادی اور مٹر کا دانہ۔ کئی سالوں پہلے بہت دور ایک خوبصورت محل میں ایک شہزادہ رہتا تھا۔ لیکن شادی کی عمر ہو گئی تھی، لیکن اس شہزادے کو کوئی شہزادی پسند ہی نہیں آتی تھی کہ جس سے وہ شادی کرے۔ اپنی شہزادی کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے پوری دنیا کا سفر کیا، لیکن بدقسمتی سے اسے اس کی پسند کی شہزادی نہیں مل سکی۔ پڑوس سلطنت کی بھی بہت خوبصورت شہزادیوں نے آ کر شہزادے سے ملاقات کی، لیکن شہزادے کو اپنے لیے کوئی بھی شہزادی پسند نہیں آئی۔ بادشاہ سلامت اور ان کی بیوی ملکہ دونوں یہ چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے کو ان کی من پسند شہزادی مل جائے، لیکن شہزادے کو کوئی شہزادی پسند ہی نہیں آتی تھی۔ بہت وقت تک شہزادے نے اپنی من پسند شہزادی کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن اسے کوئی شہزادی پسند ہی نہ آئی، تو آخرکار وہ شہزادہ مایوس ہو گیا۔ دکھی دل شہزادے نے پھر بھی ہمت نہ ہاری اور امید لگائے رکھی کہ ایک نہ ایک دن اسے اس کے خوابوں کی شہزادی ضرور مل جائے گی۔ بادشاہ اور ملکہ بھی اپنے شہزادے کے لیے بہت زیادہ اداس اور مایوس رہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے کا گھر بس جائے، وہ جلد از جلد شادی کرے اور سلطنت کے سارے معاملات کو سنبھال لے۔ ایک اور دکھی رات، بادشاہ اور ملکہ جب رات کا کھانا کھا رہے تھے تو اچانک سے بہت زور سے طوفان آیا اور بہت زور سے بارش بھی ہونے لگی۔ بہت زور سے بادل بھی گرجنے لگے۔ بادل کے گرجنے کی آواز محل میں بہت زور سے سنائی دینے لگی۔ شہزادے کو بہت زور سے نیند آ رہی تھی، لیکن بادل کے گرجنے کی آواز سے وہ سو نہیں پا رہا تھا۔ جب شہزادے کو نیند نہیں آئی تو وہ کھڑکی کے پاس آ کر اداس کھڑا ہو گیا اور اپنے خوابوں کی شہزادی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اچانک ہی محل کے دروازے پر دستک ہوئی اور ایک نوکرانی نے جا کر محل کا دروازہ کھولا۔ جب نوکرانی نے دروازہ کھولا تو وہ حیران رہ گئی کہ سامنے ایک کپکپاتی ہوئی لڑکی کھڑی ہوئی ہے۔ وہ لڑکی بارش میں بہت زیادہ بھیگ چکی تھی۔ نوکرانی کو وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت اور نازک لگی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ اس نے آج تک ایسی خوبصورت لڑکی کہیں نہیں دیکھی۔ جب نوکرانی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی تو لڑکی فوراً سے بولی کہ کیا آپ مجھے اندر آنے دے سکتے ہیں؟ میں اس ٹھنڈ میں بیمار ہو جاؤں گی۔ میں جنگل میں کھو گئی تھی۔ کیا آپ مجھے اس محل میں پناہ دے سکتے ہیں؟ نوکرانی کو اس خوبصورت لڑکی پر رحم آ گیا۔ اس نے فوراً سے بادشاہ اور ملکہ کو خبر دی۔ ہم اس تیز بارش میں کسی کو بھی محل میں پناہ دینے سے منع نہیں کر سکتے۔ تم فوراً اس شہزادی کو محل میں پناہ دے دو۔ بادشاہ سلامت کے حکم کے مطابق نوکرانی نے اس لڑکی کو ایک گرم کمرے میں پناہ دے دی اور ہیٹر کے سامنے بٹھا دیا تاکہ وہ سردی سے بچ سکے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کمرے میں ملکہ بھی آ گئی۔ ملکہ نے اس لڑکی کو بھیگا ہوا دیکھ کر نوکرانی کو فوراً حکم دیا کہ اس لڑکی کے لیے نرم و ملائم کپڑے فوراً لائے جائیں۔ نوکرانی کے جانے کے بعد ملکہ نے لڑکی سے اکیلے میں پوچھا کہ کیا میں تم سے پوچھ سکتی ہوں کہ تم رات کے اس پہر اس جنگل میں اور محل کے آس پاس کیا تلاش کر رہی تھی؟ ملکہ رانی، میں ایک دور دراز ملک کی شہزادی ہوں۔ ہمارے محل پر
कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। मेरे माँ बाप ने मुझे फौरन से 2 सिपाहियों के साथ एक महफूज मकाम पर भेजा, लेकिन बदकिस्मती से तूफान और तेज बारिश की वजह से मैं सिपाहियों से अलग हो गई। सिपाहियों से अलग होने के बाद मैं इधर उधर भटकती रही। फिर मुझे ये महल नजर आया और मैं पनाह लेने के लिए इस महल की तरफ आ गई। मलका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस महल में पनाह दी। सारी कहानी सुनने के बाद भी मलका को उस लड़की की बातों पर यकीन नहीं आया। मलका को उस लड़की पर शक होने लगा और मलका ये चाहती थी कि वो लड़की जल्द अज जल्द इस महल से दूर चली जाए। दूसरी तरफ पूरे महल में ये खबर आग की तरह फैल गई थी। शहजादा भी बड़ी बेकरारी के साथ इंतज़ार कर रहा था कि वो देखे कि आखिर वो लड़की है कौन। शहजादा चाहता था कि वो इस लड़की से मिले। कुछ देर गर्म कमरे में बैठने के बाद उस शहजादी को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। थोड़ी ही देर में शहजादा भी उस कमरे में लड़की से मिलने के लिए आ गया। शहजादे ने जब उस लड़की को देखा तो उसकी खूबसूरती में गुम हो गया और शहजादे को उस लड़की से प्यार हो गया। शहजादे ने अपनी पसंदीदगी का इजहार अपनी अम्मी से किया और शहजादी ने शहजादे को तसल्ली दी कि वो इस सारे मामले का पता लगा लेगी कि ये लड़की शहजादी है या झूठ बोल रही है। मेरे शहजादे, तुम परेशान ना हो, मैं आज रात ही पता लगा लूंगी कि ये लड़की शहजादी है या झूठ बोल रही है। शहजादे और उस लड़की ने रात देर तक बहुत सी बातें की। शहजादा बेताबी के साथ उस लड़की का सच जानने की कोशिश में था। मलका ने नौकरानी को हुक्म दिया कि उस लड़की के लिए मेहमानों का कमरा तैयार किया जाए। मलका ने नौकरानी को हुक्म दिया कि शहजादी के बिस्तर के नीचे ये जादुई मटर का दाना रख दिया जाए। ये वो जादुई मटर का दाना था जो शहजादियों को सुकून से रात को सोने नहीं देता। मलका के हुक्म के मुताबिक नौकरानी ने मेहमानों का कमरा तैयार किया और हिदायत के मुताबिक बिस्तर के नीचे वो जादुई मटर का दाना रख दिया। आधी रात को जब शहजादा और शहजादी ने ढेर सारी बातें कर ली तो वो लड़की सोने की गर्ज से मेहमानों वाले कमरे में आई और उस बिस्तर पर सोने की गर्ज से लेट गई। दूसरी सुबह मलका ने बड़ी बेसब्री के साथ उस लड़की के उठने का इंतज़ार किया। जैसे ही वो लड़की सोकर कमरे से बाहर आई तो मलका ने उस लड़की से पूछा कि सुनो लड़की, क्या रात तुम्हें अच्छी नींद आई या नहीं? मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे इस महल में पनाह दी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे रात को अच्छे से नींद नहीं आई। अच्छा, क्या सच में तुम्हें अच्छे से नींद नहीं आई? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्यों तुम्हें अच्छे से नींद नहीं आई? मुझे रात को बहुत बुरे बुरे ख्वाब आए और मुझे पूरी रात ऐसा महसूस होता रहा कि मैं किसी सख्त बिस्तर पर सो रही हूँ और मेरी कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मलका शहजादी का ये जवाब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई क्योंकि वो जानती थी कि वो जादुई मटर शहजादियों को सुकून से सोने नहीं देता। फिर मलका बादशाह सलामत और शहजादे के पास गई और उन्हें सारा वाकया सुना दिया। ये सब सुनकर शहजादा खुशी से झूम उठा। वो बहुत ज़्यादा खुश था कि आखिरकार उसे उसकी शहजादी मिल गई। शहजादे ने फौरन से अपने अम्मी अब्बू से कहा कि वो उस लड़की के साथ शादी करना चाहता है। बादशाह और मलका ने उस शहजादे की बात
मान ली और शादी के लिए तैयार हो गए। शहजादा खुशी से फौरन दौड़ते दौड़ते उस शहजादी के पास गया और उससे कहा कि शहजादी, जब तक तुम्हारे महल में जंग खत्म नहीं होती तुम हमारे महल में रह सकती हो। इतना ही नहीं, बादशाह सलामत और शहजादे ने उसके महल को बचाने के लिए बहुत से सिपाही भेजे। और कुछ दिनों बाद एक खूबसूरत शाम शहजादे ने शहजादी से शादी का पूछा। सुनो शहजादी, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम ही हो मेरे ख्वाबों की शहजादी। शहजादी ने फौरन से हाँ कर दी। फिर एक बहुत बड़ी तकरीब में शहजादे और शहजादी की शादी हो गई और वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। प्लीज़ like and subscribe my channel and click the bell icon.